Hello student, today we are going to study next part of the chapter animal tissue. In last lecture we already studied the first two types of tissues, that is epithelial tissue and the connective tissue. In this video we are going to study the third and fourth type of tissue, that is muscular tissue, and the last one is nervous tissue. Here already discuss about the classification of tissue. The chart shows the types of tissue. Already clear that in our body or in an animal body there are mainly four types of tissues. Tissue number 1 is epithelial tissue, number 2 is connective tissue, number 3 is muscular tissue, and number 4 is nervous tissue. First and 2 याचा डिटेल अभ्यास पहिल्या आणि दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण केलेला आहे. इपिथेलियल टिश्यू याचे प्रमुख दोन प्रकार, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू अँड कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू. सिंपलचे 7 प्रकार आणि इपिथेलियल टिश्यू इट इज नथिंग बट द इनर अँड आउटर लाइनिंग ऑफ organs and it is a protective, glandular and as per structure the function changes. Connective tissue are of different types. त्याच्यामध्ये प्रमुख 4 प्रकार पाहिले. कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, डेन्स कनेक्टिव्ह टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू अँड फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. सपोर्टिंग कनेक्टिव्ह टिश्यू याच्यामध्ये आपण कार्टिलेज and bone which provide the framework to our body or animal body. The cartilage and bone, these are two solid type of supporting tissue. The fluid connective tissue contains blood and lymph. Dense connective tissue याच्यामध्ये मसलचे टेंडॉन येतात किंवा लिगामेंट येतात, which connect the bones or joint the two bones together, that is ligaments. Tendons, these are dense and proximal part of muscles called as tendon. आणि पहिला जो प्रकार आहे कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रॉपर, याच्यामध्ये पुन्हा ॲरिओलर टिश्यू आणि ॲडिपोज टिश्यू हे दोन मुख्य प्रकार. ॲरिओलर टिश्यूचे फायबर्स आणि सेल्स हे दोन प्रकार. तर हा संपूर्ण कनेक्टिव्ह टिश्यूचा भाग आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये डिस्कस केलेला आहे. आता या तिसऱ्या आणि लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण मस्क्युलर टिश्यू आणि नर्वस टिश्यू हे दोन प्रकार टिश्यूचे डिटेलमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. मस्क्युलर टिश्यू पाठीमागच्या पिरियडला ऑलरेडी आपल्याला हे माहीत झालेलं आहे. इन आवर बॉडी देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. नंबर 1 इज स्केलेटल मसल्स, नंबर 2 इज स्मूथ मसल, and number 3 is cardiac muscle. Skeletal muscle are voluntary type. The activity is control our mind. There are other 2 names of skeletal muscles. The skeletal muscles are found attached to bones, hence the name skeletal muscles. These muscles are also known as striated muscles because the skeletal muscle fiber shows alternate dark and light band, that is striations, hence it is also called as striated muscles. The activity or working of this muscle under our willpower, under our mind control, and hence these muscles are also called as voluntary muscles. Smooth muscles do not show alternate dark and light striations or bands, hence called smooth muscles, not attached to the bones. It is found in the involuntary organs like stomach, urinary bladder, etc. Activity not control our mind, hence they are involuntary. And the third type, that is cardiac muscle, only present in heart. That is, heart shows a special type of muscles, activity not control under our mind. The muscles are called as cardiac muscles, and cardiac muscles are also involuntary in nature. Fourth type, it is nervous tissue, brain, spinal cord and nerves. That is nervous system of our body and animal vertebrates are made up of
द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यू कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू. ठीक आहे. इन नेक्स्ट स्लाइड वी स्टार्ट टू स्टडी द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू दॅट इज मस्क्युलर टिश्यू. आता इथं या डायग्राममध्ये आपल्याला मसलचं थोडंसं सेक्शन दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हा मसल फायबर आहे आणि या मसल फायबरवर अल्टरनेट डार्क अँड लाईट बँड तुम्हाला पाहायला मिळतात. दीज आर रिंग्स, डार्क रिंग्ज आहेत, त्यानंतर लाईट रिंग्स किंवा बँड्स म्हणूया आपण. हे स्ट्रायशन्स आहेत. दीज आर ब्लॅक स्पॉट, दीज आर न्यूक्लियस. मसल सेल ही स्पेशल टाईपची मसल सेल असते. द सेल सायटोप्लाझम इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाझ्मा. द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इज ऑल सार्कोलेमा. म्हणजे असे थोडं वेगळी नावं आहेत. ही मसल फायबर आणि त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर हे इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता सार्कोलेमा इट इज अ आउटर कव्हरिंग दॅट इज सेल मेम्ब्रेन. त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतो. आता हे मसल बंडल्स आहेत. मसलमध्ये हे अनेक मसल फायबर्स आहेत. आता हा थिन फिलामेंट आहे आणि इंडिव्हिज्युअल फिलामेंट इज कॉल्ड ए मायोफायब्रिल. दे आर अटॅच टुगेदर बाय थिक फिलामेंट ट्रायड कंडिशन. तर सार्कोप्लाझम हा सायटोप्लाझमचा भाग असतो. तर एका मसलमध्ये असे अनेक मसल्स एकत्र येतात आणि मसल तयार झालेलं असतो किंवा मसल बंडल तयार झालेलं असतं. आता या मसल सेल किंवा टिश्यूची काही कॅरेक्टर जे आहेत या स्लाइडमध्ये आपण पाहण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. मस्क्युलर टिश्यू, द सेल्स ऑफ द टिश्यू इज इलॉंगेटेड अँड लार्ज आर कॉल्ड एज मसल फायबर्स. हे मसल फायबर्स असतात. जसं आता मी हे येलो कलरनं हा पॉइंटर दाखवते, अशा पद्धतीनं दोन्ही बाजूला इलॉंगेटेड ह्या सेल्स असतात. ईच मसल फायबर इज कव्हर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोलेमा. आता इथं दाखवल्याप्रमाणे मी तुम्हाला आता दाखवलं की मसल फायबरला एक मेम्ब्रेन किंवा कव्हरिंग असतं. दिस कव्हरिंग इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. दिस इज कव्हरिंग इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. सायटोप्लाझम ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाझम. म्हणजे जनरली नॉर्मल सेलचा पेशीद्रव्याचा भाग त्याला आपण सायटोप्लाझम असं म्हणतो. पण मसल सेल याच्यातला जो सायटोप्लाझम जो असतो द सायटोप्लाझम इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाझम. लक्षात ठेवायचं आहे. लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रॅक्टाइल फायबर्स आर कॉल्ड एज मायोफायब्रिल्स. त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रॅक्टाइल फायब्रिल्स असतात, फायबर्स असतात. दे आर नोन एज मायोफायब्रिल्स आर प्रेझेंट इन सार्कोप्लाझम. या सार्कोप्लाझम हे मायोफायब्रिल्स असतात. वन और मेनी न्यूक्लियाय आर प्रेझेंट इन मसल सेल डिपेंडिंग ऑन द टाईप. आता हे जे ब्लॅक स्पॉट तुम्हाला दिसत आहेत दे आर न्यूक्लियस. दे आर 1 to many. मायोफायब्रिल्स आर मेडअप ऑफ प्रोटीन्स, ॲक्टिन अँड मायोसिन. हे जे मायोफायब्रिल्स असतात, तंतू म्हणूया आपण, या मसल फायबरमध्ये असलेले तंतू हे ॲक्टिन आणि मायोसिननी बनलेले असतात. दीज आर स्पेशल टाईप ऑफ प्रोटीन. हे लक्षात घ्यायचं आहे. तर मसल फायबर जे मायोफायब्रिल जे असतात दे आर मेडअप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एज ॲक्टिन ऑर मायोसिन. मसल फायबर्स कॉन्ट्रॅक्ट अँड डिक्रीज इन लेंथ ऑन स्टिम्युलेशन. तर स्टिम्युलेशन झालं की मसल फायबर जे असतात किंवा मसल हा आकुंचन पावतो. इट विल बी कॉन्ट्रॅक्ट आणि त्यामुळं त्याची लांबी कमी होते, डिक्रीज इन लेंथ. हेन्स मस्क्युलर टिश्यू इज नोन एज कॉन्ट्रॅक्टाइल टिश्यू. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन इट इज ए स्पेशल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल. इट इज व्हॅस्क्युलर टिश्यू अँड इट इज इन्व्हर्टेड बाय नर्वस टू. मसल सेल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया. आता इथं हे मसल सेल आहे आणि याच्यामध्ये हे मायटोकॉन्ड्रिया किंवा तंतुकणिका पाहायला मिळतात. ऑलरेडी तुम्हाला माहीत आहे मायटोकॉन्ड्रिया आर पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. इट प्रोव्हाइड्स एनर्जी टू द सेल. ठीक आहे. नेक्स्ट स्लाइड. आता इथं आपल्या बॉडीचा एक स्नायू नकाशा ज्याला म्हणूया आपण, मस्क्युलर मॅप दाखवण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. आता याच्यामध्ये बॉडीचे अगदी बोटापासून अगदी हेडपर्यंत जे मसल्स आहेत आणि या मसल दे आर रिमेन अटॅच टू द बोन्स. हे स्केलेटल मसल्स आहेत आणि दे प्रोव्हाइड फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी. आता वेगवेगळे प्रकारचे हे मसलचे प्रकार ॲब्डोमिनल रेक्टस असेल, टेन्सर फॅशियल लेटा असेल, लॅटरल गेज. तर थोडासा हा मस्क्युलर टिश्यूचा भाग जो आहे द मसल्स अटॅच टू द बोन्स. आता हे हातातील बायसेप ट्रायसेप मसल
दंडातील आपल्याला माहीत असतात, म्हणजे रिजननुसार आता बायसेप ब्राकी किंवा ट्रायसेप असे हे मसल जोडीनं असतात. आता ते या डायग्राममध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता इथं हा स्केलेटल मसलचा भाग जो आहे, आता इथं हा स्केलेटल मसल आहे. आता इथं फायबर्स पाहायला मिळतात आणि अल्टरनेट हे डार्क अँड लाईट बँड आहेत. आता हा न्यूक्लियस डार्क आहे तो न्यूक्लियस आहे. सायटोप्लाझमचा भाग जो आहे तो सार्कोप्लाझम आहे. आता हार्ट इथं आहे. हार्ट इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, इट इज अ विटल ऑर्गन और मेन ऑर्गन ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम. इट acts as a pump. It circulates blood in arteries under pressure. The working of heart right from birth to death of organism or animal or human. It is an involuntary organ. The muscles of heart made up of a special type of muscle. हे आधी सांगितलेलं आपण. The muscles are called as cardiac muscles. आता कार्डियक मसलचा हा एक इथं फोटोग्राफ दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पक्ष पिसाप्रमाणे हे इथं पण हे डार्क अँड लाईट बँड याच्यामध्ये नसतात. थोडासा हा पक्ष फिदर्स लाईक स्ट्रक्चर या कार्डियक मसल फायबर्सचं पाहायला मिळतं. आता तिसरा प्रकार जो आहे मसलचा स्मूथ मसल. स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन की एकंदरीत हा एलिमेंटरी कॅनल आहे. हा स्टमकचा भाग आहे. लार्ज इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन हे भाग दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. किंवा युरिनरी ब्लॅडर याचे मसल जे स्नायू असतात दे डू नॉट शोज alternate dark and light band and hence called as smooth muscle. Their activity not control our mind and hence it is also involuntary type. तर या डायग्राममध्ये या मसलचे 3 प्रकार दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच्यामध्ये हा स्केलेटल मसल, त्यानंतर हार्टमध्ये असणारे कार्डियक मसल, आपली एलिमेंटरी कॅनल असेल, ब्लड व्हेसल असतील किंवा युरिनरी ब्लॅडर याच्यामध्ये असणारे जे मसल्स असतात दे आर स्मूथ मसल. नेक्स्ट स्लाइड. आता या स्लाइडमध्ये आपल्याला टाइप्स ऑफ मस्क्युलर टिश्यू ही स्लाइड दिसते आणि त्यातला पहिला प्रकार त्याची कॅरेक्टर इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता ऑलरेडी आपण क्लासिफिकेशन चार्टमध्ये डिटेलमध्ये पाहिलेलं आहे. स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रायटेड मसल्स और व्हॉलंटरी मसल. ही नावं का दिलेली आहेत त्याचंही जे वर्णन आहे किंवा कॅरेक्टरिस्टिक आहे आपण ऑलरेडी क्लिअर केलेला आहे. दीज मसल्स आर फाउंड इन अटॅच टू द बोन्स म्हणून त्याला स्केलेटल मसल म्हटलं जातं. स्केलेटल मसल कन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॅसिकुलाय विच आर रॅप्ड बाय कनेक्टिव्ह टिश्यू सीथ कॉल्ड एज ऑपिसियम और फॅसिया. ईच इंडिव्हिज्युअल फॅसिक्युलस इज कोल्ड बाय पेरिमायसिन. म्हणजेच हे जे स्केलेटल मसल्स असतात ते त्यामध्ये अनेक असे मसल फायबर्स असतात, स्नायुतंतू असतात. दे आर रॅप्ड टुगेदर बाय एक सीथ किंवा कवरिंग, त्याचं नाव आहे फॅसिया और इपिमायसियम. ईच इंडिव्हिज्युअल फॅसिक्युलस इज कोल्ड बाय पेरिमायसियम. त्यातला इंडिव्हिज्युअल फॅसिक्युलस किंवा फायबर आहे त्याच्या कवरिंगला पेरिमायसियम असं म्हटलं जातं. ईच फॅसिक्युलस इन टर्न कन्सिस्ट ऑफ मेनी मसल फायबर्स कॉल्ड ॲज मायोफायबर्स. म्हणजेच मसल फायबरमध्ये अनेक लहान लहान पुन्हा तंतू असतात आणि त्या प्रत्येक तंतूला मायोफायबर्स म्हटलं जातं. त्यानंतर मेन कॅरेक्टरिस्टिक मगाशी पाहिलं आपण की सेलचं मेम्ब्रेन जे आहे त्याला सार्कोलेम म्हटलं जातं आणि सेलचा सायटोप्लाझम जो आहे मसल सेलचा सायटोप्लाझम, द मसल सेल सायटोप्लाझम इज कॉल्ड ॲज सार्कोप्लाझम. द कवरिंग इज कॉल्ड ॲज सार्कोलेमा. सार्कोप्लाझम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पॅरलली अरेंज्ड मायोफायब्रिल्स. Hence nuclei get shifted to periphery. Each myofibril made up of repeated functional units called as sarcomeres. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये ए बँड, एच बँड हे झोन याच्यामध्ये असतात. हेन्सन झोन म्हटलं जातं. इन दी सेंटर एच झोन, दी एम झोन. ठीक आहे. तर हा मसल फायबरचं हा डिटेलमध्ये थोडासा इथं हा कॅरेक्टरचा भाग दिलेला आहे. ए बँड असतात, एच बँड असतात आणि एम लाईन असते. ठीक आहे. तर याचं फंक्शन जे आहे मेन लक्षात घ्या. स्केलेटल मसल शोज क्विक अँड स्ट्रॉंग व्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन. म्हणजे एक लक्षात घ्या, हातापायामध्ये किंवा जे आपले ऐच्छिक स्नायू जे आहेत, ऐच्छिक ऑर्गन्स ज्याला म्हणूया आपण, त्याची ॲक्टिव्हिटी ही या व्हॉलंटरी मसल थ्रू कॅरी आउट केली जाते. म्हणजे हाताची हालचाल असेल, आपल्या ओठांची हालचाल असेल, वॉकिंग असेल,
किंवा रनिंग असेल, ऑल दी मुवमेंट्स अँड लोकोमोशन्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ द व्हॉलंटरी मसल्स. आणि व्हॉलंटरी मसलचं कंट्रोल हे आवर माइंड कंट्रोल. तर ह्या क्विक आणि स्ट्रॉंग व्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन प्रोसेसेस अचिव्ड विथ बाय द स्केलेटल मसल्स. दे ब्रिंग अबाउट व्हॉलंटरी मुवमेंट ऑफ द बॉडी. म्हणजे कुठल्याही ऐच्छिक स्नायू कॅरी आउट करणं किंवा घडवून आणणं हे मुख्य फंक्शन या मस्क्युलर स्केलेटल मसलचं आहे, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आता इथं मसल दाखवलेला आहे आणि त्यातल्या मसल सेल दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता मसल आहे. आता मसलचा हा बॉडीचा भाग आहे आणि पुढचा भाग जो आहे त्याला टेंडॉन म्हटलं जातं, टेंडॉन. आता हा इथं रेड कलरचा भाग आहे, तो मसलचा बॉडी प्रॉपर म्हटलं जातं. आणि त्या पुढचा भाग जो आहे हा थोडासा येलो कलर भाग दिसतो आहे, त्याला टेंडॉन म्हटलं जातं. आता या मसल फायबरमध्ये मसल फायबर जे आहेत बघा, मसल सेल ज्याला म्हणूया आपण. आता त्यामध्ये आता हा स्ट्रायटेड मसलचा मसल फायबर आहे. अल्टरनेट डार्क अँड लाईट बँड दिसतात, त्याला स्ट्रायशन्स म्हटलं जातं. न्यूक्लियस ॲट पेरिफेरी आहे. कव्हरिंग जे आहे त्याला सार्कोलेम म्हटलं जातं. आणि सायटोप्लाझम इज नोन ॲज सार्कोप्लाझम. आता हा डार्क बँड आहे, पुन्हा लाईट बँड आहे. अल्टरनेटिव्ह डार्क अँड लाईट बँड प्रत्येक मसल फायबरवर पाहायला मिळतात. ठीक आहे. हा न्यूक्लियस आहे. आता हा मसल बंडल म्हणजे हे मायो फायबर जे आहेत त्याचे कसे असतात ते दाखवण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. आता हे मगाच त्या कॅरेक्टरमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न, हे झोन जे असतात, एच झोन, एच डिस्क, झेड डिस्क वगैरे वगैरे, किंवा ए बँड, आय बँड, हे ठीक आहे. इतक्या डिटेलमध्ये काही जायची गरज नाही आपल्याला. तर इथं हा मसल फायबर जो आहे त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल फायबर जे असतात दे आर कॉल्ड ॲज मायोफायब्रिल्स. एनर्जी प्रोव्हाइड करण्यासाठी मायटोकॉन्ड्रिया असतात. आउटर लेअर जे आहे कव्हरिंग शीथ म्हणून आपण त्याला सार्कोलेम म्हटलं जातं. हे हा मसल फायबर आहे, न्यूक्लियस आहे. आणि या मसल फायबरमध्ये म्हणजे स्नायूतंतूमध्ये अनेक पुन्हा लहान लहान तंतू असतात, दे आर कॉल्ड ॲज मायोफायब्रिल. आणि एक मायोफायब्रिल इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि या मायोफायब्रिलवर हे बँड असतात. ठीक आहे. आता रेड अँड व्हाईट मसल्स, आता ही कन्सेप्ट बघूया काय आपण. ऑन द बेसिस ऑफ अमाऊंट ऑफ रेड पिगमेंट स्केलेटल मसल्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, रेड अँड व्हाईट. रेड मसल्स कंटेन व्हेरी हाय अमाऊंट ऑफ मायोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर, while white muscle contain very low amount of this pigment. आता मसलला कलर प्रोव्हाइड करण्याचं काम इट इज डन बाय और अचिव्ड बाय द पिगमेंट विच इज रेड इन कलर कॉल्ड ॲज मायोग्लोबिन विच इज रेड इन कलर. रेड मसलमध्ये याचं प्रमाण जास्त असतं आणि व्हाईट मसलमध्ये देर इज लो अमाऊंट ऑफ दिस मायोग्लोबिन पिगमेंट. मायोग्लोबिन इज ॲन आयर्न कंटेनिंग रेड कलर्ड पिगमेंट ओनली इन मसल्स. म्हणजे जसं ब्लड सेलमध्ये आरबीसीमध्ये हिमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट असतो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तसं मसल फायबरमध्ये किंवा मसलमध्ये जो रेड कलरचा पिगमेंट असतो विच इज कॉल्ड ॲज मायोग्लोबिन. इट कन्सिस्ट ऑफ वन हिम अँड वन पॉलिपेप्टाइड चेन. हे मायोग्लोबिनचं थोडं हे स्ट्रक्चर दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इट कॅन कॅरी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिजन. ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ मायोग्लोबिन the muscles can obtain their oxygen from two sources, myoglobin and hemoglobin. ठीक आहे. आता इथं स्केलेटल मसलचं थोडंसं अकॉर्डिंग टू कलर हे क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे. आता इथं रेड मसल आणि हा व्हाईट मसल आहे. रेड मसल याचा रेड कलर का आहे? इट इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ मायोग्लोबिन रेड पिगमेंट. व्हाईट मसलमध्ये मायोग्लोबिन कमी प्रमाणात आहे आणि हेन्स दे आर व्हाईट इन कलर. नेक्स्ट स्लाइड बघूया आपण. या दुसरा प्रकार जो आहे स्मूथ मसल और नॉन स्ट्रायटेड मसल. आता हे जे मसलचे इथे फोटोग्राफ दिलेले आहेत, अल्टरनेट डार्क अँड लाईट बँड यामध्ये नसतात. न्यूक्लियस दाखवलेला आहे. आता ह्या सेल दाखवलेल्या आहेत. ॲक्टिव्हिटी नॉट कंट्रोल अंडर आवर माइंड, हेन्स दिस टाईप इज इनव्हॉलंटरी. आता त्यामध्ये सार्कोलेमा कव्हरिंग आहे, न्यूक्लियस आहे आणि मायोफायब्रिल्स आहे. ही मसल फायबर्स आहेत. तर काही कॅरेक्टर इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दीज मसल्स आर प्रेझेंट इन दी फॉर्म ऑफ सीट्स ऑर लेयर्स. ईच मसल सेल इज स्पिंडल शेप्ड. आता हा स्पिंडल दोन्ही बाजूला हा टॅपरिंग एंड दिसते पहा.
मध्ये ब्रॉड एंड आहे, ब्रॉड भाग आहे आणि दोन्ही बाजूला टॅपरिंग गेट किंवा निमुळती बाजू आहे. याला स्पिंडल शेप म्हटलं जातं. और फ्युजिफॉर्म. द फायबर्स आर अनब्रांच्ड हॅव्हिंग सिंगल न्यूक्लियस ॲट द सेंटर. याला कुठं ब्रांचेस नसतात आणि न्यूक्लियस सिंगल आहे. सार्कोप्लाझम कंटेन मायोफायब्रिल्स. हे तंतू असतात त्याला मायोफायब्रिल म्हटलं जातं. मायोफायब्रिल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ॲक्टिन अँड मायोसिन. ऑलरेडी आपल्याला माहीत झालेलं आहे की स्पेशल टाईप ऑफ प्रोटीन असतात आणि त्यानं हे मायोफायब्रिल बनलेले असतात. स्मूथ मसल कंटेन लेस मायोसिन अँड मोर ॲक्टिन ॲज कम्पेअर टू स्केलेटल मसल. स्ट्रायशन्स आर ॲबसेंट, दॅट इज डार्क अँड लाईट बँड अल्टरनेट, हे त्यामध्ये नसतात. दीज मसल्स अंडरगो स्लो अँड सस्टेन्ड इनव्हॉलंटरी कॉन्ट्रॅक्शन्स. म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्या पचनसंस्थेमध्ये स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन किंवा स्टमक याचे मसल्स स्मूथ टाईपचे असतात. त्याचं डायजेशन जे आहे अन्न ज्याला पचन प्रक्रिया म्हणूया आपण, तर त्यासाठी या स्मूथ मसलची मुवमेंट ही अगदी स्लो असते. कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन सस्टेन्ड असते. इनव्हॉलंटरी त्याच्यावर कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन प्रोसेसवर आपल्या माइंडचं कंट्रोल असत नाही आणि अव्याहतपणे त्याचं ते कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन प्रोसेसमुळं चर्निंग मुवमेंट असंही म्हटलं जातं. तर त्यामुळं देर इज ए डायजेशन ऑफ फूड मटेरियल इन दी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. दे आर इनर्वेटेड बाय ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. म्हणजे त्याची ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती स्वायत्त चेतासंस्थावर अवलंबून असते. दीज आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स. विसरल म्हणजे पोटातील ज्या ऑर्गन्स असतात त्या ऑर्गनचे वॉल्स किंवा भित्तिका असतात. दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स अँड ब्लड व्हेसल्स. म्हणजे जे काही उदरपोकळीतील ऑर्गन्स असतात, ब्लड व्हेसल असतील, स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, स्टमक असेल, त्यानंतर युरिनरी ब्लॅडर असेल, ऑल द ऑर्गन्स त्याचे विसरल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. दे मे बी अरेंज्ड इन लेंथवाईज, लॉन्जिट्युनल और सर्कमटेन्सिव. म्हणजे सर्क्युलर काही ठिकाणी असतात, काही लॉन्जिट्युनल असतात. आता तिसरा टाईप जो आहे तो आहे कार्डियक मसल्स, ओनली प्रेझेंट इन हार्ट. आता या हार्टमध्ये आता ह्या हार्टचं स्ट्रक्चर किंवा हृदयाचं रचना इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता हे जे स्नायू आहेत हे कार्डियक मसलचे आहेत. तुम्हाला माहिती आहे हृदयाचे 4 कप्पे असतात, 2 ऑरिकल्स अँड 2 व्हेंट्रिकल्स. लोअर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड व्हेंट्रिकल्स, अपर 2 चेंबर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स. आता या ब्लड व्हेसल्स आहेत, अओर्टा आहे, सुपेरियर व्हेना केवा, सुपेरियर व्हेना केवा, इन्फिरियर व्हेना केवा. हे डिऑक्सिजन ब्लड या राईट ऑरिकलमध्ये कलेक्ट करण्याचं काम करतात. पल्मोनरी ट्रंक जो आहे कमिंग फ्रॉम लंग pulmonary trunk started from right ventricle and supplies deoxygenated blood to lung for purification. आता हे पल्मोनरी व्हेन्स म्हणजे स्ट्रक्चर दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 12वी मी तुम्हाला स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्युमन हार्ट हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल किंवा तो सिलेबसला भाग आहे. इथं फक्त आपल्याला पाहण्याचा मुद्दा जो आहे तर याची ॲक्टिव्हिटी हृदयाची जी आहे जन्मापासून मृत्यूपर्यंत अहोरात्रपणे याचं जे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन जे आहे ज्याला हार्टबीट म्हणतो आपण, डायस्टोल अँड सिस्टोल, तर मिनिटाला याचे 72 ठोके पडतात. तर जन्मापासून मृत्यूपर्यंत हे अव्याहतपणे याचं वर्किंग जे चालू आहे इट इज ड्यू टू ॲक्टिव्हिटी ऑफ दी कार्डियक मसल. द कार्डियक मसल्स आर स्पेशल टाईप ऑफ मसल्स. आता याची कॅरेक्टरिस्टिक या स्लाईडमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मसल्स ऑफ दिस टिश्यू शो कॅरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्रायटेड अँड नॉन स्ट्रायटेड फायबर. हे दोन्ही प्रकारचे कॅरेक्टर या मसलमध्ये पाहायला मिळतात. सार्कोलेमा इज नॉट डिस्टिंक्ट, हे ठळक दिसत नाही, कवरिंग. हेन्स युनिन्यूक्लिएट मसल फायबर्स ॲपेअर टू बी मल्टीन्यूक्लिएट. ॲडजस्टंट मसल फायबर जॉईन टुगेदर टू गिव्ह ब्रांच्ड अपीअरन्स टू द टिश्यू. Points of adhesion of muscle fibers are formed by transfer thickening of sarcolemma called intercalated disc. These junctions at places cardiac muscles are special type of muscles found only in heart. Their structure is different from striated and non-striated.
The striated muscles and non-striated muscle characters together seen in the cardiac muscles. तर या कार्डियक मसलचे हे तंतू जे आहेत इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. इंटरकॅरेटेड डिस्क असतात ब्ल्यू कलरनं दाखवलेल्या. आता या क्रॉस स्ट्रायशनमध्ये आता हे लाईट अँड डार्क बँड याच्यामध्ये स्ट्रायटेड मसलसारखे नसतात, पण क्रॉस स्ट्रायशन्स पाहायला मिळतात. मायोसाइट्स आहेत. द रेड कलर हे स्ट्रक्चर जे आहेत ते आर न्यूक्लियस. तर हा थोडासा थर्ड टाईप ऑफ मसल्स जो आहे कार्डियक मसल्स. आणि कार्डियक मसलची ॲक्टिव्हिटी इट इज राईट फ्रॉम बर्थ टू डेथ अँड द कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन इज स्टार्टेड बाय द कार्डियक मसल इटसेल्फ अँड दस द मेम्ब्रेन हार्ट is called as myogenic heart. It is not under control of our brain or nervous tissue. Hence human heart or the mammal's heart are called as myogenic heart. आता हार्टचा एक दुसरा प्रकार असतो न्यूरोजेनिक हार्ट फाउंड इन इनव्हर्टिब्रेट. इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टीम. इन सम ॲनिमल कार्डियक मसल्स नीड न्यूरल स्टिम्युलस टू इनिशिएट द कॉन्ट्रॅक्शन. म्हणजे ब्रेनचं स्टिम्युलस कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्ट करण्यासाठी आवश्यक असतं काही ॲनिमलमध्ये, लाईक इनव्हर्टिब्रेट अपृष्ठवंशी प्राण्यामध्ये. सच हार्ट आता सांगितल्याप्रमाणे द कॉल्ड ॲज न्यूरोजेनिक हार्ट. म्हणजे हार्टचे दोन प्रकार असतात, मायोजेनिक हार्ट आणि न्यूरोजेनिक हार्ट. ह्युमनमध्ये आणि ऑल मॅमल्समध्ये जो हार्टचा प्रकार जो आहे तो मायोजेनिक हार्ट आहे. ठीक आहे. आता कार्डियक मसलची वॉल जी असते किंवा कार्डियक मसल्सची वॉल जे आहे त्याला मायोकार्डियम असं म्हटलं जातं. दिस इज कॉल्ड एज हार्ट वॉल. ठीक आहे. आता शेवटचा टाईपचा टिश्यू जो आहे 4थ्या नंबरचा नर्वस टिश्यू. आणि या PPT मधला दुसरा टिश्यू बी नर्वस टिश्यू आपण इथं पाहतोय. नर्वस टिश्यू म्हणजे चेतासंस्था जी असते ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड आणि नर्व्स किंवा चेता, या चेता संस्थेमध्ये ज्या टिश्यू असतात, ज्या सेल्स असतात, दे आर स्पेशली मेड or has special structure called as nerve cells or neurons and neuroglia. Neuron म्हणजे चेतापेशी ज्याला म्हणूया. इट इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ नर्वस सिस्टीम. म्हणजे चेतासंस्थेतला हा मूलभूत घटक समजला जातो. न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन नर्वस सपोर्टिंग सेल्स दॅट फील इन द इंटरन्युरल स्पेस. म्हणजे नर्वस सिस्टीम किंवा नर्व सेल जे असतात त्यामध्ये जो गॅप असतो त्यामध्ये न्यूरोग्लियल सेल या सपोर्टिंग सेल म्हणून काम करतात. द न्यूरोग्लियल सेल्स आर कॅपेबल ऑफ रिजनरेशन अँड डिव्हिजन्स बट न्यूरॉन्स आर नॉट कॅपेबल ऑफ रिजनरेशन बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ सेंट्रिओल. इंटरसेल्युलर मॅट्रिक्स इज ॲब्सेंट इन द न्यूरल टिश्यू. न्यूरॉन इज ॲन इम्पल्स जनरेटिंग अँड इम्पल्स कंडक्टिंग युनिट. म्हणजे याच्यामध्ये संवेदना तयार करणं आणि संवेदना वहन करण्याची क्षमता असणारे हे न्यूरॉन्स असतात. दे ब्रिंग अबाउट क्विक कम्युनिकेशन विदिन दी बॉडी. तर याच्यामध्ये प्रतिक्रिया असतील किंवा संवेदना ग्रहण करणं आणि त्यानुसार कार्यवाही करण्याची क्षमता या चेतासंस्थेमध्ये असते किंवा चेताऊतीमध्ये असते. न्यूरॉन्स चेंज ॲक्शन पोटेन्शियल ऑफ देअर मेम्ब्रेन ऑन रिसिव्हिंग एनी एक्सटर्नल स्टिम्युलस. तर संवेदना ग्रहण करणारी जी ज्ञानेंद्रिय आपल्यामध्ये असतात ती ज्ञानेंद्रिय संवेदना ग्रहण करतात. ग्रहण केलेली संवेदना ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डपर्यंत पाठवणं थ्रू न्यूरॉन्स आणि ॲज पर स्टिम्युलस कार्यवाही करणं किंवा ऑर्डर देणं मसलना आणि कृती घडवून आणणं इट इज ॲच्युड बाय द न्यूरॉन्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सायटेबिलिटी. ही संवेदनशीलता असं म्हटलं जातं. They also carry a wave of electric impulse from dendron to the axon. The processes of neuron, this is called as conductivity. हे वाहकता झालं म्हटलं जातं. आता इथं ही चेतापेशी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता ही चेतापेशी किंवा ज्याला आपण नर्व सेल असं म्हणतो. आता ही चेतापेशीची नर्व सेल आहे किंवा सेल बॉडी आहे. त्यानंतर स्मॉल ब्रांचेस जे आहेत दे आर कॉल्ड ॲज डेंड्राइट्स. The dendrites
ह्या स्टिम्युलस रिसीव्ह करतात, सेल बॉडीमध्ये ह्या स्टिम्युलस किंवा संवेदना येतात आणि ॲक्झॉन थ्रू नेक्स्ट नर्व सेलला त्या पास होतात. आता ॲक्झॉन हा लॉंग फिलामेंट असतो, इट इज कॉल्ड ॲज ॲक्झॉन. तर हे एक नर्व सेलचं हे स्ट्रक्चर इथं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता इथं आणखी या फोटोग्राफमध्ये ही नर्व सेल डिटेलमध्ये 8वी 9वी 10वीलाही तुम्हाला चेतापेशीची रचना हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. आता ही पेशी असते चेतापेशी, ही सेल बॉडी, त्याच्यात लहान लहान स्मॉल ब्रांचेस जे आहेत दे आर कॉल्ड ॲट डेंड्रॉन, सिंग्युलर डेंड्रॉन आणि प्ल्युरलमध्ये त्याला डेंड्राइट म्हटलं जातं. आता सेलचा हा न्यूक्लियस आहे, त्यानंतर हा सोमा किंवा सायटोप्लाझम आहे. आता लॉंग फिलामेंट जो असतो इट इज कॉल्ड ॲज ॲक्झॉन. आता ॲक्झॉन जो असतो त्याला मायलिनेटेड किंवा नॉन मायलिनेटेड शीत असणारे मायलिन फायबर्स असे म्हटलं जातं. तर याचे ते रोड ऑफ रेनवायर स्क्वॉन सेल ह्या सपोर्टिंग सेल असतात आणि ॲक्झॉन टर्मिनल इथं असतात. तिथं दुसरी सेल तिथं अटॅच होते आणि सिनॅप्स तयार होतो. ठीक आहे. आता इथं थोडंसं हे मायलिन शीथ, स्क्वॉन सेल्स, नोड ऑफ रेनवायर हे तर दाखवण्याचा किंवा हे टर्मिनल आहे टिलोडेंड्रॉन हे दाखवण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. आता इथं बेस्ड ऑन द फंक्शन्स न्यूरॉन्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाईप्स. म्हणजे फंक्शन किंवा कार्यानुसार न्यूरॉनचे 3 प्रकार पाहायला मिळतात. आता ते कोणते आहेत पहा. नंबर 1 इज ॲफ्रॉन न्यूरॉन, नंबर 2 इज इफ्रॉन न्यूरॉन अँड नंबर 3 इज इंटरन्यूरॉन आर असोसिएशन न्यूरॉन. आता ॲफ्रॉन न्यूरॉन काय करतात, संवेदना ग्रहण करतात. वा कुठून पहा. इट कॅरीज इम्पल्सेस म्हणजे संवेदना. इट कॅरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेन्स ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, हेन्स आल्सो कॉल्ड ॲज सेन्सरी न्यूरॉन. इट इज फाउंड इन डॉर्सल रूट ऑफ स्पायनल कॉर्ड. आता संवेदना ग्रहण करण्याचं काम आपली ज्ञानेंद्रिय करतात. दे आर कॉल्ड ॲज सेन्स ऑर्गन. सेन्स ऑर्गननी ग्रहण केलेली संवेदना सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डपर्यंत पोहोचवणं, जे हे काम जे न्यूरॉन करतात, जे चेतातंतू करतात, द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड ॲज ॲफ्रॉन न्यूरॉन. जे इट कॅरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेन्स ऑर्गन्स, 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्यांनी ग्रहण केलेली संवेदना ग्रहण करणं आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डपर्यंत पोहोचवणं, जे न्यूरॉन्स काम करतात, द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड ॲज ॲफ्रॉन न्यूरॉन्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेन्सरी न्यूरॉन. आता दुसरा प्रकार जो आहे इफ्रॉन न्यूरॉन, इट कॅरीज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन. ॲफ्रॉन न्यूरॉननी जी कॅरी केलेली संवेदना जी आहे त्या संवेदनेचं ॲनालिसिस ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डमध्ये होतं आणि कार्यवाही करण्यासाठी CNS म्हणजे ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्ड एक ऑर्डर देतो इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे मसल किंवा ग्लँडला, and they are called as effector organ. Muscle or gland is called as effector organ. तर इफेक्टर ऑर्गनला किंवा मसल और ग्लँडला जो आदेश असतो, जी ऑर्डर असते गिवन बाय ब्रेन ऑन स्पायनल कॉर्ड, ती या इफेक्टरपर्यंत कॅरी करण्याचं काम जे चेतातंतू करतात, जे न्यूरॉन करतात, दे आर कॉल्ड ॲज इफ्रॉन न्यूरॉन. म्हणजेच न्यूरॉनचे 2 प्रकार, ॲफ्रॉन न्यूरॉन किंवा सेन्सरी न्यूरॉन, दुसरा प्रकार इफ्रॉन न्यूरॉन किंवा मोटर न्यूरॉन, त्याला मोटर न्यूरॉन म्हटलं जातं. तर ॲफ्रॉन न्यूरॉन किंवा सेन्सरी न्यूरॉन दे कॅरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेन्स ऑर्गन टू CNS अँड इफ्रॉन न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दे कॅरीज इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन. ठीक आहे. आता तिसरा प्रकार जो आहे तो आहे इंटरन्यूरॉन और असोसिएशन न्यूरॉन. दीज आर लोकेटेड बिटवीन सेन्सरी और मोटर न्यूरॉन. त्याला कनेक्शन आहे, दोन्ही न्यूरॉनच्या मधलं कनेक्शन जे आहे इट इज कॉल्ड ॲज असोसिएशन न्यूरॉन. दीज परफॉर्म प्रोसेसिंग इंटिग्रेशन ऑफ सेन्सरी इम्पल्सेस अँड ॲक्टिवेट ॲप्रोप्रिएट मोटर न्यूरॉन टू जनरेट मोटर इम्पल्स. आता इथं ही डायग्रॅमॅटिकली याची ॲक्टिव्हिटी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता इकडं ही डायग्रॅम जी आहे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, हा ब्रेन आहे, हा स्पायनल कॉर्ड आहे. त्यानंतर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम म्हणजे काय, तर नर्व अरायझिंग फ्रॉम ब्रेन आणि नर्व अरायझिंग फ्रॉम स्पायनल कॉर्ड टुगेदर कॉल्ड ॲज पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. आता इथं ही त्वचा आहे, बोट आहे, बोटातील त्वचा म्हणजे स्किन इट इज वन ऑफ दी सेन्सरी ऑर्गन. आता त्याच्यावर असणारे हे सेन्सरी न्यूरॉन असतात.
दे रिसीव स्टिम्युलाय फ्रॉम दिस स्किन किंवा सेन्सरी ऑर्गन. आता ही संवेदना ग्रहण केलेली संवेदना या ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डपर्यंत पोहोचवणं. त्यानंतर आता हे इंटरन्यूरॉन त्यामध्ये आहे, दोन्ही न्यूरॉनमधला. हा मोटर न्यूरॉन आहे आणि हा सेन्सरी न्यूरॉन आहे. आता मोटर न्यूरॉन कंडक्ट सिग्नल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर ऑर्गन म्हणजे मसल और ग्लँड, हे इफेक्टर ऑर्गन. तर सेन्सरी न्यूरॉन हा सेन्स ऑर्गन करून आलेली संवेदना CNSकडं पोहोचवणं आणि CNS म्हणजेच ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डनं दिलेली ऑर्डर किंवा संवेदना इफेक्टर ऑर्गनला पोहोचवण्याचं काम जो न्यूरॉन करतो त्याला इफ्रंट न्यूरॉन किंवा मोटार न्यूरॉन म्हटलं जातं. संवेदना ब्रेन आणि स्पायनल कॉर्डला पोहोचवण्याचं काम जो न्यूरॉन करतो इट इज कॉल्ड ॲज ॲफ्रंट न्यूरॉन ऑर सेन्सरी न्यूरॉन. सेन्सरी न्यूरॉन आणि मोटार न्यूरॉन यामध्ये जोडणारा जो न्यूरॉन असतो कनेक्ट म्हणून त्याला इंटरन्यूरॉन किंवा असोसिएशन न्यूरॉन म्हटलं जातं. तर ऑन द बेसिस ऑफ देअर फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स: ॲफ्रंट न्यूरॉन और सेन्सरी न्यूरॉन, इफ्रंट न्यूरॉन और आल्सो कॉल्ड मोटार न्यूरॉन. आणि दोन्हीला जोडणारा जो न्यूरॉन असतो इट इज कॉल्ड ॲज इंटरन्यूरॉन और असोसिएशन न्यूरॉन. आता डिपेंडिंग ऑन द प्रेझन्स ऑर ॲब्सेन्स ऑफ मायलिन शीथ, म्हणजे त्या ॲक्झॉनवर मायलिन शीथ आहे किंवा नाही याच्यावरून न्यूरॉन्स आर क्लासिफाईड इंटू 2 टाइप्स. पहिला प्रकार आहे मायलिनेटेड आणि दुसरा प्रकार आहे नॉन मायलिनेटेड नर्वोफायबर्स. Myelinated or medullated neurofibers have insulating fatty layer called myelin sheath around the axon. This makes the fiber appear white in color. This sheath secreted by Schwann cells. The sheath is not continuous. It is interrupted by node of Renoir. Neurolemma surround the axon. The impulses conducted at a faster rate in such neurofibers because it jumps from one node to the next. Such transmission of impulse called as saltatory conduction. Myelin sheath prevent the loss of the impulse during conduction. Cranial nerves of vertebrate are myelinated. Schwann cell of a non-myelinated neurofiber does not secrete myelin sheath. These fibers are gray in color due to absence of fatty layer. Conduction of impulse in a non-myelinated fiber is slower as compared to myelinated neurofiber. Nerve of autonomous nervous system is non-myelinated. Functional contact between axonal ends and dendrites of adjacent neurons is called as synapse. आता इथं या डायग्राममध्ये म्हणजेच आता न्यूरॉनचे 2 प्रकार आणखी इथं पाहायला मिळतात. पहिला प्रकार आहे मायलिनेटेड. आता हा मायलिनेटेड आहे आणि दुसरा आहे नॉन मायलिनेटेड. आता जी मागाच्या स्लाईडमध्ये आपण कॅरेक्टर डिटेलमध्ये पाहिली त्यातला हा पहिला प्रकार जो आहे मायलिनेटेड न्यूरोफायबर. आता याच्यामध्ये एक मायलिन शीथ आहे, ही रेड कलरचं जे शीथ आहे ते मायलिन शीथ आहे आणि शीथ म्हणजे फॅटी लेयर आहे आणि इट इज नॉट कंटिन्युअस, इट इज डिसरप्टेड. त्याला नोड ऑफ रेनॉयर म्हटलं जातं. आता या न्यूरोफायबरला मायलिनेटेड न्यूरोफायबर म्हटलं जातं. काही न्यूरोफायबरमध्ये असं फॅटी लेअर याच्यामध्ये नसते किंवा मायलिन शीथ इज ॲब्सेंट. द न्यूरोफायबर ऑर नर्व सेल इज कॉल्ड ॲज नॉन मायलिनेटेड न्यूरोफायबर. आता याच्यामध्ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्समध्ये फरक आहे. आता इथं इम्पल्सचा लॉस होत नाही. द स्पीड ऑफ इम्पल्स इज फास्टर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ मायलिन शीथ. आता ह्या मायलिन शीथ असणारे नर्वोफायबर्स इट इज फाउंड इन क्रॅनियल नर्व्स. द नर्व्ज अरायझिंग फ्रॉम ब्रेन, म्हणजे ब्रेनपासून निघणाऱ्या चेता असतात त्याचे नर्वोफायबर जे असतात त्या मायलिनेटेड असतात आणि ती इम्पल्स जे आहेत संवेदना दे आर फास्टर इन रेट ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ मायलिन शीथ. बट इन नॉन मायलिनेटेड नर्वोफायबर्स दे आर फाउंड इन ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीम. म्हणजे ॲटोनॉमस नर्वस सिस्टीमचे चेतातंतू याच्यावर मायलिन शीथ असत नाही. त्याच्यातला इम्पल्सचा रेट जो असतो इट इज अ स्लोअर दॅन मायलिनेटेड न्यूरोफायबर. आता इथं मायलिन शीथ किंवा फॅटी ॲसिड शीथ किंवा कव्हरिंग असल्यामुळं इम्पल्स याचा फास्टर रेट असतो आणि देर इज नो लॉस ऑफ इम्पल्स.
मायलिन शीथ इट इज सेक्रेटेड बाय स्कॉन सेल्स. हे स्कॉन सेल जे सबसिडरी सेल असतात त्याच्यापासून हे मायलिन शीथ इथं तयार होतं. तर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द नर्व फायबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मायलिनेटेड आणि हा मायलिनेटेड आणि हा नॉन मायलिनेटेड. ठीक आहे. आता बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन आउट फ्रॉम सायटॉन न्यूरॉन्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाइप्स. बघा इथं म्हणजे प्रोसेसेस किती गिवन आउट होतात याच्यावरून बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस गिवन आउट फ्रॉम सायटॉन द न्यूरॉन्स आर क्लासिफाईड इंटू 3 टाइप्स. याच्यामध्ये म्हणजे हा सायटॉन सेल बॉडी आहे. आता सेल बॉडीपासून किती प्रोसेसेस गिवन आउट होतात तयार होतात याच्यावरून या न्यूरॉनचे 3 प्रकार आहेत. याच्यामध्ये पहिला प्रकार आहे युनिपोलर न्यूरॉन, दुसरा प्रकार बायपोलर न्यूरॉन आणि तिसरा प्रकार आहे मल्टीपोलर न्यूरॉन. आता इथे या डायग्राममध्ये पहा, इथे युनिपोलर न्यूरॉन इथे सिंपल पहा, इथे एकच प्रोसेस लॉंग आहे. बघा हा युनिपोलर न्यूरॉन, युनि म्हणजे सिंगल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मोनोपोलर न्यूरॉन. दुसरं डायग्राम पहा, याच्या सायटॉनपासून ही सेल बॉडी आहे नर्व सेलची. याच्यापासून 2 ॲक्झॉन अराईज झालेले, इकडं अप्पर साईडला एक आहे, लोअर साईडला एक आहे आणि म्हणून या प्रकारच्या न्यूरॉनला बायपोलर न्यूरॉन असतो. बाय म्हणजे 2, बायपोलर न्यूरॉन म्हटलं जातं. आता इथं तिसरी डायग्राम पहा, इथं 3 ब्रांचेस पाहायला मिळतात किंवा मल्टी ज्याला म्हणूया आपण, मल्टी ब्रांचेस. इथं एकच ॲक्झॉन असतो, बाकीचे डेंड्रॉड असतात. याला मल्टीपोलर न्यूरॉन म्हटलं जातं, मल्टीपोलर न्यूरॉन. युनिपोलर न्यूरॉन इट हॅज अ सिंगल प्रोसेसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम सायटॉन, सिंगल प्रोसेस आहे. बोथ ॲक्झॉन अँड डेंड्रॉन अरायजेस फ्रॉम सायटॉन ॲट वन पॉईंट, म्हणजे एकाच पॉईंटपासून हे अरायज होतात. दे कंडक्ट इम्पल्सेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, न्यूरॉन्स ऑफ डॉर्सल रूट गॅंग्लिया ऑफ स्पायनल नर्व. आता बायपोलर न्यूरॉनमध्ये 2 प्रोसेस असतात. सिंगल डेंड्रॉन अँड ॲन ॲक्झॉन आर गिव्हन ऑफ फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द सायटॉन. They bring about transmission of special sensations like sight, smell, taste, hearing. Neurons of retina of eye, olfactory epithelium हे बायपोलर प्रकारचे असतात. आता मल्टीपोलर न्यूरॉन जो आहे हा तिसरा प्रकार आहे. सायटॉन इज स्टार शेप्ड अँड गिव्ज आउट मोर दॅन 2 प्रोसेसेस. देअर इज ओनली 1 ॲक्झॉन अँड रिमेनिंग आर डेंड्रॉन. म्हणजे याच्यामध्ये एकच ॲक्झॉन असतो, बाकीचे डेंड्रॉन्स असतात. ॲक्झॉन इनिशिएट फ्रॉम ए फनेल शेप एरिया कॉल्ड ॲक्झॉन हिलॉक. ठीक आहे. इथं हा ॲनिमल टिश्यू हा चॅप्टर संपतो आहे. आता इथं असाइनमेंट दिलेली आहे. व्हेरी शॉर्ट आन्सर फॉर 1 मार्क, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन 2 मार्क आणि आन्सर इन ब्रीफ 3 or 4 मार्क्स. तर इथं हा चॅप्टर संपलेला आहे. पाठीमागच्या 2 व्हिडिओमध्ये जे असाइनमेंट तुम्हाला दिलेली आहे ती सोडवलेली असेल. आता या लास्ट पार्ट म्हणजेच मसल टिश्यू हा नर्वस टिश्यू याच्यावरचं ही असाइनमेंट आहे. घरी तुम्ही याचे वहीमध्ये प्रश्न आणि उत्तरं आपण असाइनमेंट पूर्ण करायचे आहे. आणि इथं हा ॲनिमल टिश्यू हा चॅप्टर संपतो आहे. थँक्यू.